Welcome to MPC Foundation Academy. In this video, we will discuss about the average. Now we will start our video. See here, average. The average of a given observations or data is a number which is found on dividing the sum of observation or data by the number of observation or data given. See here, when we are observing the average definition, average is nothing but the dividing of sum of observation by the number of observation. Sum of observations by the number of observations is gives the average value. See here, first of all, the average of given observation or data is a number. Average is a number. The definition of average is the division of the sum of observation by the number of observation is called average. Average formula is equal to sum of observation divided by sum of observation divided by number of observation. See here, average. First of all, average is a one number. Average formula. Average is nothing but average is sum of observations divided by number of observations. ఇక్కడ యావరేజ్ అంటే ఒక నెంబర్ అండి. యావరేజ్ని మనము డివిజన్గా చెప్పాలి. దేనికి మధ్య డివిజన్ అండి? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ డేటా డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ డేటా. మనకి ఇచ్చినటువంటి డేటా యొక్క సమ్ అంటే అన్నిటినీ యాడ్ చేయాలి. దాన్ని వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ని ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ అబ్జర్వేషన్ నెంబర్తోని మనము డివైడ్ చేస్తే మనకు యావరేజ్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. See here, example, find the average of 3.5, 5.7, 4.6, 2.8, 4.3 and 4.9. మనకేమంటున్నాడండి? యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. దేంది? 3.5, 5.7, 4.6, 2.8, 4.3 అండ్ 4.9 యొక్క యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. నౌ we want to find out the average. See here, observe. Total how many observations are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of observations is equal to 6. Next to sum of observations is equal to 3.5 plus 5.7 plus 4.6 plus 2.8 plus 4.3 plus 4.9. Now here we have to add this one. 3.5 plus 5.7 plus 4.6 plus 2.8 plus 4.3 plus 4.9. 9 3 are 12, 12 plus 8 20, 20 plus 6 26, 26 plus 7 33, 33 plus 5 38.
here 8, here 3. 3 plus 4 7, 7 plus 4 11, 11 plus 2 13, 13 plus 4 17, 17 plus 5 22, 22 plus 3 25. Now 25.8. The sum of observation how much? 25.8. Therefore average is equal to formula sum of observations divided by number of observations. Number of observations, that is equal to sum of observations how much? 25.8. Number of observations how much? 6. Now here 25.8 ni 6 తో డివైడ్ చేస్తే 6 4 जा 24. టూ 58 వేద్దాం. 6 తో చేస్తే 6 4 24 18. నెక్స్ట్ 6 3 जा 18. రిమైండర్ 0. ఇయర్ పాయింట్ ఎంత 1 డిజిట్ తర్వాత ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 1 డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టుకోవాలి. దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ హౌ మచ్? 4.3. ఆన్సర్ హౌ మచ్ అండి? 4.3. దిస్ ఇస్ ద average. See here, now correct option here, B option is right option. 4.3 is the correct option అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఏజెస్ ఆఫ్ అజయ్, అమిత్ అండ్ సతీష్ ఆర్ 10 years, 12 years, 14 years respectively. Find the average. See here, given what? Ages of, see here solution same as this. Number of observations is equal to, how many are there? 1 2 3. 3 observations. Next sum of observations is equal to 10 plus 12 plus 14. How much total? 36. Therefore average is equal to sum of observations divided by number of observations. Sum of observations how much? 36. Number of observation 3. Now 3 1 ja 3 2 ja, therefore 12. Now the average is how much? 12 years. Average is equal to 12. Here no correct option, C option. No correct option what here? C option is the correct option. Okay, next. See here, next question, third one. The average of 5 numbers is 306.4. Average ఇచ్చాడండి, average given. The average of the first 2 numbers is 431 and the average of last 2 numbers is 214.5. Now what is the third number అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే టోటల్ 5 నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ ఇచ్చాడు. 5 నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత అండి? 306.4 అంటున్నాడు. అందులో ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ 430 అంటున్నాడు. లాస్ట్ 2 నెంబర్స్ 214.5 అంటున్నాడు. నవ్వు థర్డ్ నెంబర్ని మనకు ఫైండ్ అవుట్ అయితే చేయమంటున్నాడు. చూద్దామండి.
See here, according to question, total number of observations how much? Number of observations are 5. Next, average. Average is equal to 306.4. What is the formula? Average is equal to sum of observations divided by number of observations. Number of observations. Now I want to find out the sum of observations. నాకు sum of observations ఇక్కడ కావాలి. ఇది ఈక్వల్టీకి రైట్ సైడ్లో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ డినామినేటర్ సైడ్లో ఉంది. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్లోకి వెళ్తే న్యూమినేటర్ సైడ్ వెళ్తుంది. దేర్ ఫోర్ యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇది ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. Sum of observations. Now average how much? 306.4 into number of observations how much value? 5. That is equal to sum. That is equal to sum of all observations. Sum of observations. Okay. Now దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి 1532 వస్తుంది. 1532 ఏంటండి ఇది? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, కానీ మనకి ఏం కావాలి? థర్డ్ నెంబర్ కావాలి. టోటల్ నెంబర్ యొక్క సమ్ ఎంత అంటున్నాడంటే 1532 వచ్చింది మనకి. అంటే 5 నెంబర్స్ యొక్క సమ్. ఇప్పుడు అందులో మనకి ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ యొక్క సమ్ము తెలుసు. అట్ ద సేమ్ టైం లాస్ట్ 2 నెంబర్స్ యొక్క సమ్ కూడా మనకు తెలుసు. ఎట్లా తెలుసు అని చూద్దాం ఇప్పుడు దాన్ని. ఓకే, see here, సమ్ ఆఫ్ 5 అబ్జర్వేషన్ ఇది ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 1532 ఇప్పుడే మనకు వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడండి? యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ ఇచ్చాడు. యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ హౌ మచ్? 431. ఎస్. నా నేను ఏమంటున్నా అంటే యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 431 అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 431. ఇది ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్కి? ఓన్లీ 2 అబ్జర్వేషన్స్కి. 2 అబ్జర్వేషన్స్ కదా. దేర్ ఫోర్ సమ్ ఆఫ్ 2 అబ్జర్వేషన్స్ లేదా ఫస్ట్ 2 అబ్జర్వేషన్స్. సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 2 అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ is equal to 431. Here sum of first 2 observations by here number of observations how much? 2. That is equal to 431. Here sum of first 2 observations is equal to 431 into 2. How much? 862. అంటే మొత్తం టోటల్ 5 అబ్జర్వేషన్స్లో ఫస్ట్ 2 అబ్జర్వేషన్స్ యొక్క సమ్ ఎంత? 862. ఇప్పుడు లాస్ట్ 2 అబ్జర్వేషన్స్ యొక్క సమ్ చూద్దాం. యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 214.5. నెక్స్ట్ సేమ్ సమ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 2 అబ్జర్వేషన్స్ by number of observations. Number of observations, that is equal to 214.5. Sum of last 2 observations కావాలి మనకు. Sum of last 2 observations is equal to divided by number of observations how much? Last 2 అంటే ఇప్పుడు 2 కదా, 2. That is equal to 214.5. Sum of last 2 observations is equal to ఈ 2 అటు వెళ్తుంది కదా, 214.5 into 2. How much? 429. How much? 429. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏం తెలిసిందండి? టోటల్ 5 నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ఎంత? 1532.
ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ఎంత 862, లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ఎంత 429. అంటే ఫస్ట్ టూ సమ్ తెలుసు, లాస్ట్ టూ నెంబర్ తెలుసు, టోటల్ నెంబర్ తెలుసు. మనకు థర్డ్ నెంబర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? 1532 అనేది 5 అబ్జర్వేషన్స్ యొక్క సమ్ నుండి ఫస్ట్ టూ అబ్జర్వేషన్స్ సమ్మును, నెక్స్ట్ లాస్ట్ టూ అబ్జర్వేషన్స్ యొక్క సమ్మును సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. హియర్ దేర్ ఫోర్ థర్డ్ నెంబర్ ఎట్ వస్తుందండి. టోటల్ 5 నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ఎంత 1532. అందులో ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ము 862, దాన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ఎంత 429, దాన్ని కూడా మనము సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అప్పుడు మనకు టోటల్గా థర్డ్ నెంబర్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎట్లా మైనస్ చేయాలి? దీనికి ప్లస్ ఉంది కదా, ఈ రెండింటికి మైనస్ ఉంది. ఫస్ట్ మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు సేమ్ సైన్ ఉన్నాయి అన్నింటినీ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఉన్నాయి ఏంటండి 862, 429 కదా, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 11, 9, 12, -1291 ఒకటి వచ్చింది, ప్లస్ 1532 -1291. ఈ రెండు ఇప్పుడు ఒకదానితో ఒకటి డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 1531 ప్లస్ నెక్స్ట్ -12, 1532 -1291, 1, 4, 4 - 2, 2. నో ఆన్సర్ ఈస్ 241. మీన్స్ ఇక్కడ థర్డ్ నెంబర్ ఏంటండి 241 మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సేర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద బి ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. అందరికీ కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఈ వీడియోస్ ఎవరెవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కంపల్సరీ నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని కూడా మీరు వింటూ మళ్ళీ నోట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు క్లియర్గా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూద్దామండి. The average weight of a group of 75 girls was calculated as 47 kgs. టోటల్గా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఉన్నారంట. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ గర్ల్స్లో 75 మెంబర్స్ గర్ల్స్ ఉన్నారు. వారి యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ వచ్చేసి 47 kg అంటున్నాడు. ఇట్ వాజ్ లేటర్ డిస్కవర్డ్ దట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద గర్ల్ వాజ్ రీడ్ యాజ్ 45 kg వేర్ యాజ్ హర్ యాక్చువల్ వెయిట్ వాజ్ 25 kg. ఏమంటున్నాడంటే యాక్చువల్గా 75 గర్ల్స్ యొక్క యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 47 kg వచ్చిందంట. ఇట్ వాస్ లేటర్ డిస్కవర్డ్, తర్వాత ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వెయిట్ ఆఫ్ ద గర్ల్ వాజ్ రీడ్ యాజ్ 45 kg వేర్ యాజ్ హర్ యాక్చువల్ వెయిట్ వాజ్ 25 kg. ఈ టోటల్ 75 గర్ల్స్లో ఒక అమ్మాయి యొక్క వెయిట్ అనేది యాక్చువల్గా 25 kg అంట. కానీ వాళ్ళు ఎట్లా రీడ్ చేసిరంట, దాన్ని 45 kgగా రీడ్ చేసిరంట. వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్ యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ 25 గర్ల్స్? 75 గర్ల్స్ యొక్క 75 గర్ల్స్ యొక్క వెయిట్ ఎట్లా మారుతుంది, యావరేజ్ వెయిట్ అనేది ఏ రకంగా మారుతుంది అనేది మనకు అడుగుతున్నాడు. ఎందుకు మారుతుంది అంటే అక్కడ 25 ప్లేస్లో వాళ్ళు 45గా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు కాబట్టి 47 వచ్చింది. కానీ మరి 25 తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ. హియర్ అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్, number of observations are girls. Number of girls, how many are there total? 75. Next, average is equal to sum of girls by sum of weight of girls by number of girls. See here ఎంత అంట 47 కదా, 47 kg కదా.
యావరేజ్ 45 kg, 47 kg. ఎంత వచ్చింది యావరేజ్? 47 kg. రైట్, 47 kg తీసుకున్నాడంట. నౌ సమ్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ divided by number of girls. How many are there? 75. Now therefore sum of weight of girls is equal to ఈ 75 is equal to ఇక్కడ తీసుకెళ్తే 47 into 75, that is equal to 3525 total weight, sum of total girls weight 75 girls weight. బట్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది? బట్ 25 kg read as 45 kg. Therefore actual weight is equal to how much? టోటల్గా 3025 kg అయితే వచ్చింది కదా. ఇందులో మరి యాక్చువల్గా ఒక నెంబర్, ఒక గర్ల్స్ యొక్క వెయిట్ ఎంత తీసుకున్నాం మనము? 45 తీసుకున్నాం. దాన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. కానీ ఎంత తీసుకోవాలి అనేది? 25 మాత్రమే తీసుకోవాలి. ప్లస్ 25 తీసుకుందాం. అంటే 45 ప్లేస్లో 25 ప్లేస్లో మనం ఏం తీసుకున్నాం? 45 తీసుకున్నాం. కాబట్టి ఆ 45 రాంగ్గా తీసుకున్నాం. కాబట్టి ఆ రాంగ్ దాన్ని నేను టోటల్ సమ్ నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. యాక్చువల్గా తీసుకోవాల్సిన 25ని యాడ్ చేస్తున్నా. మనం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 3525 minus 45 plus 25 how much? minus 20. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది? 3505 వస్తుంది. అంటే యాక్చువల్ సమ్ ఆఫ్ వెయిట్, యాక్చువల్ వెయిట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్, అందరికీ కూడా సమ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ వెయిట్, ఇది సమ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3505 kgs అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఏంటిది? యాక్చువల్ యావరేజ్ వెయిట్ కదా. ఫిర్ యాక్చువల్ యావరేజ్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ గర్ల్స్. సమ్ ఆఫ్ వెయిట్ గర్ల్స్ 3505 kgs డివైడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ హౌ మచ్? 75. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 46.73 kgs వస్తుంది. 46.73 kgs అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు సింప్లిఫై చేయొచ్చు. 3505ని 75 ఉంది కాబట్టి 5తోని చేయాలి. 5 1 జా 5 5 జా, నెక్స్ట్ 5 7 జా 0 5 1 జా ఎంత వచ్చిందండి? 701/15 కదా. 701ని 15తో చేస్తే 15 4 జా 60, 10 వస్తుంది. 1 తీసుకుంటే 15 6 జా 90, 11 వస్తుంది. పాయింట్ పెట్టుకుంటే 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 15 7 జా 105, 5 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 15 3 జా 45, ఇట్లా వస్తూ ఉంటుంది. దానిఫోర్ అప్రాక్సిమేట్గా 46.73 kgs అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఆన్సర్ ఏ ఆప్షన్ 46.73 అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు? కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ ఉన్నాయండి. ఇఫ్ యావరేజ్ ఆఫ్ గివెన్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ ఎక్స్, ఇచ్చినటువంటి అబ్జర్వేషన్స్ యొక్క యావరేజ్ అనేది ఎక్స్ అయితే ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏమంటున్నాడు? ఇఫ్ ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఏ, మనం తీసుకున్నటువంటి అబ్జర్వేషన్ అనేది, ప్రతి అబ్జర్వేషన్ అనేది ఏ ఇంక్రీజ్ అయితే దెన్ ద యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఏ. అబ్జర్వేషన్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎక్స్ అయింది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అబ్జర్వేషన్ అనేది ఒక ఏ అంత మేరకు పెరిగింది, ఇంక్రీజ్ అయింది. అప్పుడు యావరేజ్ అబ్జర్వేషన్ కూడా మారుతుంది. అదేంటది? యావరేజ్ కూడా
మారుతుంది కాబట్టి యావరేజ్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అనేది అవుతుంది. సేమ్ ఈచ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ డిక్రీజ్డ్ బై ఏ, ఒకవేళ ప్రతి అబ్జర్వేషన్ ఏ తగ్గింది అనుకుందాం, అప్పుడు న్యూ యావరేజ్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ ఏ అవుతుంది. ఇఫ్ ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏ అయితే దెన్ న్యూ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఏ అవుతుంది. ఇఫ్ ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ఏ అయితే దెన్ న్యూ యావరేజ్ అనేది ఎక్స్ డివైడ్ బై ఏ అనేది అవుతుంది. మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాం. ఇక్కడ మనం 5 నెంబర్ తీసుకుందాం. 1 2 3 4 5 టోటల్గా యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 ప్లస్ 5 డివైడ్ బై హౌ మెనీ నెంబర్ ఆర్ 1 2 3 4 5 5 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 బై 5. యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 3. యావరేజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 3. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే ప్రతి నెంబర్ని ఒక నెంబర్తో ఇంక్రీజ్ చేస్తా. అంటే 1కి ప్లస్ 1 యాడ్ చేస్తా, 2కి ప్లస్ 1 యాడ్ చేస్తా, 3కి ప్లస్ 1 యాడ్ చేస్తా, 4కి ప్లస్ 1 యాడ్ చేస్తా, 5కి ప్లస్ 1 యాడ్ చేస్తా. అంటే అన్నిటికీ సేమ్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఏ అని స్మాల్ ఏ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇక్కడ స్మాల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను 1 అనుకుంటున్నా. నా యావరేజ్ ఎట్లా మారుతుందండి? యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 ప్లస్ 5 ప్లస్ 6 డివైడ్ బై హౌ మెనీ నెంబర్స్ అగైన్ 1 2 3 4 5 నెంబర్స్. నౌ హౌ మచ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇక్కడ 20 బై 5 ఎంత వచ్చిందండి ఆన్సర్? ఇక్కడ 4 నేమ్ రాయొచ్చు, 3 ప్లస్ 1 రాయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఎవ్రీ నెంబర్ అనేది మనకు 3 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు యావరేజ్ కూడా టోటల్ యావరేజ్ కూడా ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది 1 అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎవ్రీ నెంబర్ కూడా 1 1 ఇంక్రీజ్ చేసినాం మనం. ఏ అనే నెంబర్ 1 1 1 1 1 ఆటోమేటిక్గా యావరేజ్ కూడా మనకు 1 అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క నెంబర్ డిక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిక్రీజ్ అయితే అబ్జర్వ్ చేసుకుందాం. డిక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుందండి? ప్రతి నెంబర్ 1 మైనస్ 1 2 మైనస్ 1 3 మైనస్ 1 4 మైనస్ 1 5 మైనస్ 1 1 మైనస్ 1 హౌ మచ్ 0. మళ్ళీ యావరేజ్ చేద్దాం. యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 డివైడ్ బై హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? టోటల్ 5 నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. 1 2 3 4 5. నెక్స్ట్ 10 బై 5 హౌ మచ్ 2 వచ్చింది. 2 అంటే ఎంత? 3 మైనస్ 1. ఇక్కడ చూడండి ప్రతి అబ్జర్వేషన్లో 1 తగ్గింది. ఆటోమేటిక్గా యావరేజ్లో కూడా ఎంత తగ్గింది? 1 అనేది తగ్గిందని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చూద్దాం, మల్టిప్లై చూద్దాం. ప్రతి దాన్ని నేను 2తో మల్టిప్లై చేస్తా. 1 అనేది నేను 2తో మల్టిప్లై చేసిన. ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 అనుకుందాం. 2ను 2తో మల్టిప్లై చేసిన, 3ని 2తో మల్టిప్లై చేసిన, 4 ఆల్సో 2తో మల్టిప్లై, 5 ఆల్సో 2తో మల్టిప్లై. నా యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 1 జా 2 ప్లస్ 2 2 జా 4 ప్లస్ 6 ప్లస్ 8 ప్లస్ 10 డివైడ్ బై టోటల్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? 5 నెంబర్స్. నౌ 4 ప్లస్ 2 6 ప్లస్ 6 12 ప్లస్ 8 10 20 ప్లస్ 10 30 బై 5. 30 బై 5 మీన్స్ హౌ మచ్ 6 వచ్చింది. మరి 6 అనేది దేనికి ఈక్వల్? ఇంతకుముందు దీన్ని నేను ఎట్లా రాసుకుంటున్నా? 3 ఇంటూ 2 రాసుకుంటున్నా. అంటే ఇక్కడ చూడండి 2తో అన్నిటితో మల్టిప్లై చేసిన కదా, కాబట్టి ఇక్కడ యావరేజ్ని కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం? 2తోని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అబ్జర్వేషన్ అనేది 2 టైమ్స్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా యావరేజ్ కూడా 2 టైమ్స్ అవుతుందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మనం డివిజన్ కూడా మనము చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. Now I will stop here. The remaining topic we will discuss in next videos. Thank you.